गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार जय गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा हर 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 महादेवा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा हर 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 महादेवा। जय गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार जय गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार। A pleasant morning to one and all present here. We are all here today to celebrate Teachers' Day and to give them a heartily tribute for their hard efforts to shape the destiny of students. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teachers' community. A day kept aside to honor the gifted souls who serve every day to make sure that the future is bright for students. We celebrate Teachers' Day on 5th September every year in India. September 5th is marked by the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and celebrated in commemoration of his birthday. He was a great scholar, a passionate teacher, and a very devoted supporter of humanism. On this auspicious occasion, it's my proud privilege to welcome our phenomenal President, Dr. Kulandivel Sir, who is the greatest inspiration for all of us to achieve something great in our lives. Welcome, sir. And I would like to extend my heartiest welcome to our beloved Secretary, Professor D. Chandrasekharan sir, who is an iconic motivator, advisor and philanthropist. Welcome, sir. Now I welcome our Principal, Mr. P. Selvaraj, who supports our teachers in all possible ways. Welcome, sir. And I welcome our Vice Principal, Mr. R. Ramesh, who is a passionate teacher. Welcome, sir. And I welcome our Primary in charge, Mrs. R. Bhuvaneshwari, who is soft-spoken and kind-hearted. Welcome, ma'am. Last but not least, I welcome all the teachers and dear students who have made their presence to grace this function. I welcome you all again. Thank you. Have a good day. Be safe. I am very glad to meet you all through YouTube. As a principal of Trinity Academy, Metric Higher Secondary School, I am very delighted to extend my sincere welcome to each and every one of you. With much happiness, I am expressing my warm welcome to our President, Dr. R. Kulandivel, Secretary, Mr. C. Chandrasekharan, and all our promoters who have been giving continuous support to our ongoing process in the field of education. Next, my sincere welcome goes to our ACMs who have been striving hard to prove our strength in all walks of life. As children, you know very well, without teachers, without education, a nation cannot withstand and prove its power. Teachers are playing a vital role in developing your personality. Their contribution is highly remarkable at this crucial time. As you know very well, we face a difficult situation due to COVID-19. Let us together wish them a very happy Teachers' Day. It is a day
to honor and appreciate the contribution of teachers in various fields. It is the day to express gratitude and respect to the mentors who have done selfless work to build the future of the students. They are the pillars of our country. They guide and shape the destiny of the students. They teach them to become better human beings. Many of our students turned out successfully in all kinds of fields. We are very fortunate to have a successful team with us. They are grooming them into the finest individuals. We are much thankful to all our parents for extending their wonderful cooperation. Without their help, this online education would have not been possible. Wholeheartedly, I express my heartfelt welcome to all our newcomers to our school. Hope you would enjoy your stay here. I extend my heartiest wishes and blessing to all our students on this special occasion. Our students and teachers have performed and exhibited their talents. Surely you all would enjoy the programs. Watch them and encourage them. Focus yourself. Practice regularly. Aim high. You can achieve your goal. Success is not in what you have, but who you are. எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்தபின் எண்ணுவம் என்பதிழுக்கு. Once again, I welcome you all. Thank you. வணக்கம். டிரினிட்டி அகாடமி மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி அவருடைய 133வது பிறந்த நாளை ஒட்டி நடைபெறுகின்ற இந்த ஆசிரியர் தின விழா மிக சிறப்பான முறையிலே நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆசிரியருடைய மேன்மையை சமூகத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நடைபெறுகின்ற இந்த விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் மிக சிறப்பாக நமது பள்ளியிலே கொண்டாடப்படுவது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும். இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனாவினுடைய இக்கட்டான சூழலில் நம்மால் அதுபோல் கொண்டாட முடியவில்லை. இங்கே சிறுவர்களும் சிறுமியர்களும் ஆசிரியர்களாக வேடமிட்டு ஆசிரியர்கள் எப்படி பாடம் நடத்துவார்களோ அதே போல் நடத்தி காண்பித்து ஆசிரியருடைய மேன்மையை விளக்கி அவர்களை பாராட்டி மீழ்ந்து அவர்களுக்கு அன்பு பரிசுகள்லாம் கொடுக்கக்கூடிய வழக்கம் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக நாம் பள்ளியில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த வருடம் அது இயலாத காரியம் என்பதனால் இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களை நிர்வாகத்தின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே நான் பெருமைப்படுகிறேன். சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணனை பற்றி குறிப்பிடும்போது அவரிடம் கேட்டார்களாம், ஒரு ட்ரெயின் டிரைவருக்கும் ஒரு டீச்சருக்கும் என்ன வேறுபாடு என்று கேட்டார்களாம். அதுக்கு அவர் சொன்னாராம், ட்ரெயின் டிரைவர் மைண்ட்ஸ் ட்ரெயின், ஆனால் ஒரு டீச்சர் ட்ரெயின்ஸ் த மைண்ட் என்றார். மனதை அவனுடைய அறிவை மாற்றி காட்டுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையுடைய ஆசிரியர்கள் என்பது அவருடைய திட்டவட்டமான கருத்து. அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களை நீங்கள் ஜனாதிபதியை விட்டு விலகிவிட்டு என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று கேட்டபோது சொன்னாராம், நான் மீண்டும் ஆசிரியராகவே பணியாற்றி ஆசிரியராக ஓய்வு பெற விரும்புகிறேன் என்று சொன்னாராம். ஆசிரியருடைய பணி ஒரு அறப்பணி. அவர்கள் ஒரு நூல் ஏணி என்று சொன்னால் அதில் மாற்று கருத்தில்லை. மாணவர்களாகிய நம் அனைவரையும் ஏற்றி விடுகின்ற நூலேணியாக இருந்த இடத்திலேயே இருந்து கொண்டு நம் அனைவரையும் முன்னேற்ற பாதையிலே அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த இனம் ஆசிரியர் இனம். அந்த ஆசிரியர்களை நாம் கௌரவப்படுத்தவும், ஆசிரியர்களை பாராட்டி மகிழ்வோம். அந்த ஆசிரியர்களுடைய பணி மேலும் மேலும் சிறக்க வேண்டும். முதலெல்லாம் சொல்வார்கள், ஒருவருக்கு டீச்சர் இஸ் தி செகண்ட் மதர் அண்ட் மதர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் என்று சொல்வார். ஒரு தாய் ஒரு குழந்தைக்கு முதல் ஆசிரியராகவும் ஒரு ஆசிரியர் குழந்தைக்கு இரண்டாவது தாயாகவும் இருப்பார் என்று சொல்வார். வேதத்திலே சொல்லப்படுகிறது, ஒரு 3 மிகப்பெரிய தவறுகளை சொல்வார்கள் வேதத்திலே. அதில் என்னவென்று சொன்னால், முதலிலே ஒரு அப்பாவும் மகனும் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போது மகன் அப்பாவை விட அதிகம் சாப்பிடக்கூடாது என்பது ஒரு
தர்மம். இரண்டாவது, ஒரு நகை ஒன்று கிடைத்தால், ஒரு அம்மாவும் மகளும் ஒன்றாக இருக்கும்போது அந்த நகை கிடைத்தால் அந்த நகையை தான் போட்டு பார்க்காமல் தன் மகளுக்கு போட்டு காண்பிக்க வேண்டும். அது ஒரு தர்மம் என்பார்கள். மூன்றாவது தர்மம் என்றார்கள், எந்த ஒரு ஆசிரியர் தன்னுடைய மாணவன் நம்மை விட மேல்நிலைக்கு சென்று விட்டானே என்று பொறாமை இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அது மிகப்பெரிய தர்மம் என்று சொல்வார்கள். அது மிக தர்மமாக நம்முடைய வேதம் எடுத்து காட்டுவது ஆசிரியருடைய பணியை. அந்த ஆசிரியருடைய பணி அறப்பணி. அது மேலும் சிறக்க மிக சிறப்பான முறையில் அவர்களை கௌரவித்து பாராட்ட வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம். மாணவர்களாகிய அனைவரும் அவர்கள் பிற்காலத்தில் மருத்துவர்களாகலாம், பொறியாளர்களாகலாம், பல்வேறு துறைகளிலே மிக சிறந்த வல்லுநர்களாகலாம். ஆனால் அவரெல்லாம் ஏற்றி வைத்து நூலினியாக ஏனிப்படியாக எப்பொழுதும் இருந்த இடத்திலே இருந்து கொண்டு அவருடைய வளர்ச்சியை கண்டு மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரே உள்ளம் ஆசிரியர் உள்ளம் என்று கூறி அவர்களை பாராட்டுவதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். என் அன்பு ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். உயிரினை உலகிற்கு படைக்கும் அன்னை முதல் அதிசயம். சான்றோனாக்கி உலகிற்கு அர்ப்பணிக்கும் தந்தை இரண்டாம் அதிசயம். உலகை ஆள உருவாக்கும் பள்ளி சாலையில் சொல்லாலும் எழுத்தாலும் என்றும் நம்முடன் நிற்கும் ஆச்சரியமும் அதிசயமும் தான் ஆசிரியர்கள். தோள் மீதும் மடி மீதும் தவழ்ந்த குழந்தைக்கு புதிய அவதாரம் எடுக்கும் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள். வசப்படாத வார்த்தைகளை ஒழுங்குபடுத்தி, அகப்படாத எழுதுகோலினை கைகளில் அழகுபடுத்தி, மிரண்டு பார்க்கும் உலகினை எளிதாய் புரிய வைக்கும் அற்புதங்கள் ஆசிரியர்கள் என்றால் அது மிகையில்லை. உடைகளை நேர்த்தியாக்கி, கலையும் தலைமுடியை அன்பு கரங்களால் கோதி, மழலை சொற்களில் மலையில் மகிழ்ந்து வாழ்பவர்கள் ஆசிரியர்கள். ஆதலால்தான் சின்ன குழந்தைகளின் ஒவ்வொரு குறும்பும் அவர்களின் பார்வைக்கு விளையாட்டாகவே தெரிகிறது. வீட்டினுள் செய்கின்ற குறும்புகள் எல்லாம் வகுப்பறை நுழையும் ஆசிரியரின் வலதுகை ஆள்காட்டி விரல் அவரின் உதட்டின் முன்னால் நிற்க மொத்த வகுப்பு அறையும் நிசப்தமாய் பார்க்கின்ற போது இந்த உலகின் அளப்பரிய ஆச்சரியம் ஆசிரியர்தானே. விடுமுறை நாட்களில் 4 குழந்தைகளை உட்கார வைத்து, நான் தான் பத்மா டீச்சர், நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் நடக்கணும், புரிஞ்சுதா என வீட்டிற்குள்ளோ தெருவிலோ கிராமங்களில் ஏதோ ஒரு மரத்தடியிலோ அரங்கேறுமே ஒரு பள்ளிக்கூடம். அப்பொழுதுதான் ஆசிரியத்தின் அற்புதம் மலர ஆரம்பிக்கும். இவையெல்லாம் ஆரம்ப பள்ளிக்கூடத்தின் அறிகுறிகள். அங்கே மனப்பாடம் செய்த உயிர்மெய் எழுத்துக்களோடு ஆங்கிலமும், மனனம் செய்த தமிழ் மூதாட்டியின் ஆத்திச்சூடியும், கொன்றை வேந்தனும், தெய்வ புலவரின் திருவள்ளுவமும், ஓரெண்டென்று என்று தொடங்கி தலையிலாய் சொல்லி பார்த்த 16ஆம் வாய்ப்பாடும் கல்விக்கு தந்த அஸ்திவாரங்கள். படங்களை மட்டுமே பார்த்து மகிழ்ந்து போகும் குழந்தை பருவத்தில் கல்வியின் அடிப்படையினை ஆழமாய் மனதில் உழுபவர்கள் ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர்கள். ஒவ்வொரு குழந்தையும் நாம் சொல்வதை புரிந்து கற்றுக்கொள்வதை விட செயல்பாடுகளை கவனித்து அதையே திரும்பச் செய்து கற்றுக்கொள்கிறார்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்றுத்தருவதோடு தங்களது வாழ்க்கை மூலம் அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவே திகழ்பவர்கள் ஆசிரியர்கள். யாரிடம் கற்கிறோமோ அவரே ஆசிரியர். போதிப்பவரெல்லாம் ஆசிரியர் அல்ல என்பது ஜெர்மன் நாட்டு அறிஞர் கதேயின் கருத்து. வகுப்பறைக்குள் நுழைகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு மாணவனுக்குள்ளும் ஒரு சினிமாவில் ஹீரோவை பார்க்கின்ற உற்சாகத்தை உருவாக்கின்றவர்கள்தான் ஆசிரியர்கள். சொல்லிக் கொடுப்பதை காட்டிலும், நடத்தியதை மனதில் புரியும்படி செய்வதை காட்டிலும் வாழ்வின் வெற்றி தருணங்களுக்கு அடிகோலிடும் ஆசிரியர்கள்தான் நம்மை பூர்வம் பார்க்க வைப்பவர்கள். அதனால்தான் நான் உயிரோடு இருப்பதற்கு என் தந்தைக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன், ஆனால் சிறப்பாக வாழ்வதற்கு என் ஆசிரியருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்றார் மாவீரன் அலெக்சாண்டர். ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் கனவுகள் உண்டு. அந்த கனவுகளை லட்சியமாக்கும் வல்லமை கொண்டவர்கள் ஆசிரியர்கள். சாதாரண மாணவனை சாதனையாக்குபவர்கள் ஆசிரியர்கள். சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் என்னும் ஆசிரியரின் உற்சாகமான வகுப்பறை தாண்டிய நிகழ்வுதான் அப்துல் கலாம் என்னும் மாணவனுக்குள் விமனையாக வேண்டும் என்ற சிறகுகள் முளைக்க வைத்தது. மகாத்மா காந்தி தன் சுய சரிதியான சத்திய சோதனையில் தனது ஆசிரியர் கிருஷ்ணசங்கரை பாண்டியாவை நன்றியுடன் நினைக்கிறேன் என்ற வரிகளால் அலங்கரிக்கிறார். எனவே பாடப்புத்தகம் தாண்டி சொல்லிக் கொடுக்கின்ற ஆசிரியர்கள் பிற்காலத்தில் மாணவர்கள் எழுதும் புத்தகத்திற்குள் இருப்பார்கள் என்பதை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் ஒரு நூலகம். ஆசிரியரிடம் பழகும் மாணவனுக்கு அறிவின் அற்புத வளர்ச்சியோடு பெருமையும் தனித்துவமும் கிடைக்கும்.
கல்வி கற்கின்ற காலம் முதல் வாழ்வின் எல்லா காலங்களிலும் அறிவால் உயர்ந்து வழிநடத்தும் ஆசிரியர்கள்தான் வாழ்க்கையில் கிடைத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷங்கள். உண்மையில் ஒரு மாணவனை தன்னை யார் என்று அடையாளம் காட்டுபவராக, வாழ்வின் அர்த்தங்களை உணர்விக்கின்றவராக இருப்பவர்தான் ஆசிரியர். யுத்த களத்தில் நின்றிருந்த அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணரை போல், சச்சின் தெண்டுல்கருக்கு அடையாளப்படுத்திய ராமகாந்த் ஆச்ரேகர் போல், தமிழகத்தின் தங்கமகன் மாரியப்பனுக்கு சத்திய நாராயணன் போல் அடையாளம் காட்டுவது அவர்களின் தனிச்சிறப்பு. உயிருற்று கருவறைக்கும் உயிரின் முடிவின் கல்லறைக்கும் இடையே வாழ்பவை உன்னதமாய் கற்றுக்கொள்ளும் இடம் வகுப்பறை. அவ்வகுப்பறை மலர்களின் தோட்டக்காரர்கள் தான் ஆசிரியர்கள். அவர்கள் நம்பிக்கை வேர்களை ஒவ்வொரு மனதிலும் விதைத்து, விடாமுயற்சி என்னும் நீர் பாய்ச்சி, ஊக்கம் என்னும் உரம் தந்து, பண்புமிக்க மாணவ பூக்களை உலகிற்கு அளிப்பவர்கள் ஆசிரியர்கள். எந்த ஒரு குழந்தையும் என்னிடம் 7 ஆண்டுகள் விட்டு வையுங்கள், அதன் பிறகு எந்த சாத்தானும், ஏன் கடவுளும் கூட அவனது குணநலன்களை மாற்ற முடியாது என்ற புகழ்பெற்ற கிரேக்க அனுபவ மொழியை தாரக மந்திரமாய் கொண்டவர்கள்தான் ஆசிரியர்கள். இந்த நாள் நம் தமிழ் மண்ணிலே திருத்தணி அருகே உள்ள சர்வப்பள்ளி கிராமத்தில் 1888 பிறந்து இந்து, புத்த, ஜெயின் மதங்களில் இலக்கிய தத்துவங்களையும் மேற்கத்திய சிந்தனையாளர்களின் தத்துவங்களையும் கற்று தனது சொற்பொழிவுகளால் இந்தியா சுதந்திரமடைய உறுதுணையாயிருந்த டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த நாள். தான் மேற்கொண்ட ஆசிரியர் பணியை புனிதமாக கருதி ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் முன் மாதிரியாக திகழ்ந்து தனது வாழ்நாள் முழுவதும் மக்கள் நலனுக்காகவே வாழ்ந்து ஒரு மாபெரும் தத்துவ மேதையாக இவ்வுலகிற்கு தன்னை வெளிப்படுத்திய டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனின் வழியில் அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடும் இந்த தேசத்தின் நலன் கருதி உழைக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் நமது நன்றிகளை காணிக்கையாக்கிடுவோம். எத்தனையோ பயணங்களை கடந்து செல்லும் நமக்கு நாம் படித்த பள்ளிகளை கடக்கின்ற போது பசுமை நினைவுகள் மனதில் ஆக்சிஜனேற்றும். எத்தனை புதிய மனிதர்களை சந்தித்தாலும் இன்னும் ஆச்சரியம். நம்மை உயர்த்த தூணாய், துணையாய், ஏணியாய், அறிவின் கலங்கரை விளக்கமாய் நின்ற நம் ஆசான்களே, இந்நாளில் அவர்கள் ஆரோக்கியத்துடனும் ஆனந்தமாய் வாழ நன்றியோடு பிரார்த்திப்போம். என்றும் நமது ஆசிரியம் என்னும் ஆச்சரியத்திற்கு விழுதுகளாவோம். மீண்டும் ஒரு முறை எனது இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். Blessings to the little blossoms. We feel the absence of our little ones. We expect their presence. We express our emotions through words. My dear sweet buds, have a blessed day and be safe. Stay home and have hope. The campus is empty without you. It lost its beauty. The vacuum is observed everywhere. We feel deserted here and there. Please come, little kids. Please come, little kids. Place is yours. Fill with your smiles. Come, dear children. Welcome you all. Let's do some revolution in education and find out some solutions for all. Let's create a history filled with all mystery. You are our golden treasure. It's our pleasure to welcome you here. You are the only reason why we are at school. You know well how to make us calm and cool. We do miss your enchanting smiles and warmth. Very pleasant to see your faces with all mirth. We do miss your small fights and games, which brings joy in all our lives. Stay here and enjoy the fun. Play here, add values to this place. Come, little kids, let's celebrate. Enjoy your learning with fun. Today is a special day. We wish all our teachers a very happy Teachers' Day. They work round the clock to lift you up in the sky. Though we struggle for our survival, waiting for your arrival. With love and regards, your primary in charge. Thank you. அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். ஆசிரியராக தன் வாழ்க்கையை துவக்கி நம் நாட்டின் குடியரசுத் தலைவராக அலங்கரித்த மேன்மை மிகு
டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த நாள் செப்டம்பர் 5. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்நாளில் அவரை போற்றும் விதமாகவும், அது மட்டுமல்லாமல் அன்பு காட்டுவதில் அன்னையாகவும், மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொழுது கடுமை காட்டுவதில் தந்தையாகவும், எழுத்தறிவித்தவன் இறைவனாகும் என்பதாலேயே இறைவனாகவும் விளங்கும் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களையும் போற்றுகின்ற விதமாகவும் கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு நாள் தான் ஆசிரியர் தினம். இந்நாளில் ஒரு ஆசிரியனாகிய நான் என் இனமான ஆசிரியர்களை பற்றியும் என் உறவான மாணவர்களை பற்றியும் பேசுவது சால பொருத்தமாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்பார்கள். இந்த வரிசையில் தெய்வத்திற்கும் முதன்மையான இடத்தை பிடித்தவர்கள் ஆசிரியர்கள். ஏன் இவ்வளவு முன்னுரிமை ஆசிரியனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது? கருவறையில் இருந்து வெளிவரும் ஒரு குழந்தைக்கு அவன் தாய் உலகை அடையாளம் காட்டுகிறான். ஆனால் அந்த உலகை புரிந்து கொண்டு பண்பட்டவனாய் மனிதனாய் வாழும் ஒரு கலையை ஆசிரியர் தான் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். எனவேதான் இந்த முன்னுரிமை ஆசிரியனுக்கு. மனிதனாக பிறந்தவர்களை மனிதனாக மாற்றும் வேலையை செய்கின்றவர்கள் ஆசிரியர்கள். மாணவர்களுக்கு தேவையான கல்வி, ஒழுக்கம், அறிவு, ஆற்றல், ஊக்கம், தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி, பண்பாடு ஆகிய அனைத்தையும் கற்றுக் கொடுத்து அவனை ஒரு சிறந்தவனாக, தலைவனாக, மேதையாக, வெற்றியாளனாக மாற்றுவது ஆசிரியர்களின் பொறுப்பு. அதுவே ஆசிரியர்களின் சிறப்பு. மற்ற பணிகளுக்கும் ஆசிரியர் பணிக்கும் என்ன வேறுபாடு? மற்ற துறைகளிலே பணிபுரிபவர்கள் கடிகாரத்தில் நேரம் பார்த்து கொண்டு பணி செய்வார்கள். ஆனால் ஆசிரியர்கள் அப்படி அல்ல. தங்கள் பணியில் நேரம் காலம் பார்த்து உழைப்பவர்கள் அல்ல, மாணவர்களுக்கு நல்ல நேரத்தை உருவாக்குபவர்கள். மாணவர்களின் தலையில் அவன் எதிர்காலத்தை எழுதுகிறவர்கள், அவன் வாழ்க்கையின் போக்கை தீர்மானிப்பவர்கள். எனவே கற்றுக் கொடுக்கும் செயல் என்பது ஆசிரியர்கள் செய்யும் வேலை அல்ல, அது அவர்கள் இந்த நாட்டிற்கு செய்யும் சேவை. ஏனென்றால் கற்றுக் கொடுக்கின்ற கல்வி விலை மதிக்க முடியாதது. அப்படிப்பட்ட கல்வியை மாணவர்கள் எப்படி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? இதற்கு சாக்ரட்டீஸினுடைய வாழ்க்கையை நாம் எடுத்துக்காட்டாக கூறலாம். கிரேக்க தத்துவஞானி சாக்ரட்டீஸ், அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் இருக்கிறார். இன்னும் 2 நாளில் அவருக்கு விஷம் கொடுத்து கொல்லப்பட இருக்கிறார். அப்பொழுது அவர் சிறைச்சாலையில் இங்கும் அங்கும் உலவிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் இருந்த சிறை அறைக்கு அருகாமையில் இருக்கின்ற ஒரு சிறை அறையிலிருந்து ஒரு இசையொலி கேட்கிறது. அப்பொழுது சாக்ரட்டீஸ் என்ன சொல்கிறார் என்றால், அந்த இசை வந்த அறையில் இருக்கின்ற ஒரு சிறை கைதியிடம், ஐயா, நீங்கள் வாசிப்பது எந்த கருவி என்று கேட்கிறார். அதற்கு அவர் சொல்லுகிறார், நான் வாசிப்பது மௌத்தார்கன் என்கிறார். அப்பொழுது சாக்ரட்டீஸ் என்ன சொல்கிறார் என்றால், ஐயா, இதை எனக்கு கற்றுத் தருவீர்களா என்று கேட்கிறார். அதற்கு அந்த சிறை கைதி என்ன கூறுகிறார் என்றால், என்ன நீங்கள் பேசுவது வேடிக்கையாக இருக்கிறது, இன்னும் 2 நாளில் நீங்கள் மரணமிக்க போகிறீர்கள், உங்களுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட இருக்கிறது, இப்பொழுது நீங்கள் இதை கற்றுக்கொண்டு என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார். அதற்கு சாக்ரட்டீஸ் சொல்கிறார், சாகும் போதும் மௌத்தார்களும் எனக்கு தெரியும் என்பது எனக்கு பெருமைதானே என்கிறார். எனவே மனிதன் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். இதைத்தான் வள்ளுவரும் யாதானும் நாடாமல் ஊராமல் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு என்கிறார். எந்த பாடத்தின் மீது மாணவன் ஈடுபாட்டுடன் கற்கிறானோ, எந்த துறையின் மீது ஆர்வத்துடன் இருக்கிறானோ, பின்னாளில் அதுவே அவனுடைய வாழ்க்கையாகி விடுகிறது. அதன் பின்னாலேயே அவன் சென்று விடுகிறான். இந்த திறமைகளை எல்லாம் கண்டுணர்ந்து அவன் வாழ்க்கைக்கு அடித்தளம் விடுபவர்களாக ஆசிரியர்கள் திகழ்கிறார்கள். பிள்ளைகள் வீட்டிலே பிறக்கிறார்கள், வகுப்பறையில் தான் வளர்கிறார்கள். அங்கே ஆசிரியர் மாணவர் உறவு என்பது தாய் மகன் உறவை போன்றது. தாய் எப்படி தன் பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியை மீது அக்கறை செலுத்துகிறாளோ, அதே போன்றதொரு அக்கறையை ஆசிரியர் மாணவர்கள் மீது செலுத்துகிறார். இருளிலே
தடுமாறுகின்ற மாணவர்களின் வாழ்க்கை ஒளிமயமாக மாறுவதற்கு இன்றைக்கு உலகில் இருக்கின்ற ஒரே நம்பிக்கை ஆசிரியர்கள் தான். எதிர்காலத்தின் சமூகத்தை உருவாக்குபவர்கள் ஆசிரியர்கள் தான். அப்படிப்பட்ட மிக பெரிய பொறுப்பு எங்களுடையது. மாணவர்களே, உங்களில் ஒருவன் தான் நாளை நம் நாட்டை ஆள்பவன். உங்களில் ஒருவன் தான் நாளைய தலைவன். உங்களில் ஒருவன் தான் நாளைய உலகின் வழிகாட்டி. இப்படியெல்லாம் பல பரிணாம வளர்ச்சியை நீங்கள் பெறுவதற்கு உங்களையெல்லாம் அந்த நிலைக்கு உயர்த்துகின்ற ஏணிப்படிகளான ஆசிரியர்கள் எப்படியெல்லாம் போற்றப்பட்டார்கள் என்பதற்கு அரிஸ்டாட்டிலுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை சொன்னால் நன்றாக இருக்கும். அரிஸ்டாட்டில் ஒரு சமயம் தன்னுடைய மாணவர்களோடு ஆற்றங்கரைக்கு செல்கிறார். அந்த ஆற்றை கடந்து செல்ல வேண்டும். அப்பொழுது மாணவர்களே, நீங்கள் கரையிலேயே இருங்கள், நான் ஆற்றிலே இறங்கி ஏதாவது சுழல் இருக்கின்றதா என்று நான் பார்த்து வருகிறேன் என்கிறார். இவர் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஒரு மாணவன் ஆற்றிலே குதித்து வேகமாக அக்கறைக்கு நீந்த தொடங்குகிறான். அக்கறை சென்று திரும்ப மேடேறி வந்து, குரு அவர்களே, இந்த ஆற்றில் சுழல் எதுவும் இல்லை என்கிறார். அப்பொழுது அரிஸ்டாட்டில் அந்த மாணவரிடம், என்ன இப்படி செய்து விட்டாய்? உனக்கு ஏதாவது நடந்திருந்தால் என்ன ஆவது? ஆற்றிலே இது சுழல் இருந்து அடித்து சென்றிருந்தால், உனக்கு ஆபத்து விளைந்தால் என்ன செய்வது என்கிறார். அதற்கு அந்த மாணவன் கூறுகிறான், இந்த அலெக்சாண்டர் போனால் இன்னொரு அலெக்சாண்டர் தோன்றுவான், ஆனால் இந்த குருவை இழந்தால் மீண்டும் பெற முடியாது என்றார். இப்படியெல்லாம் போற்றுதலுக்குரிய ஆசிரியர் இனத்தில் நானும் ஒருவனாக இருக்கிறேன் என்பதில் பெருமிதம் கொண்டு நான் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறேன். இன்றோ கொரோனா என்னும் கொடிய அரக்கனின் கையில் உலகம் சிக்கி தவிக்கின்றது. பள்ளிகள் எல்லாம் பறவைகள் இல்லாத வேடந்தாங்கள் போல காட்சியளிக்கின்றன. சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும் என்பார்கள். ஆனால் ஆசிரியர்களாகிய நாங்கள் மாணவர்களாகிய சுவர்கள் இல்லாமலேயே ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் என்ற முறைகளிலே சித்திரங்கள் வரைந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மாதிரியான கற்றல் முறைகள் எல்லாம் வகுப்பறை கற்றலுக்கு நிகரானதாக இருக்க முடியாது. என்றாலும் மாணவர்களாகிய பயிர்கள் செழித்து வளர அவர்களுக்கு தங்குதடை இல்லாமல் கல்வி என்னும் நீரை பாய்ச்ச வேண்டியது ஆசிரியர்களாகிய எங்கள் கடமை என்பதால் மாணவர்களை நேரில் காணாத நிலையிலும் கனிவோடு செய்து வருகிறோம். இந்த நாளில் மாணவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து கொண்டு சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு நாங்கள் மாற்று வழியில் போதிக்கும் கல்வியினை ஏற்ற வகையில் பெற்றுக்கொண்டு நல்ல கல்வியையும் நல் ஒழுக்கத்தையும் இரண்டு கண்களாக கருதி, எப்படி அன்னப்பறவை நீரை ஒதுக்கிவிட்டு பாலை மட்டும் உறிஞ்சுகிறதோ அதை போல இந்த சமுதாயத்தால் உங்கள் மீது வீசப்படுகின்ற தீமைகளை எல்லாம் ஒதுக்கி நன்மைகளை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு முன்னேற வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் இளைய சமுதாயம்தான் நாட்டின் முதுகெலும்பு. எனவே பின்னாளில் உங்கள் சக்தியை நல்வழியில் பயன்படுத்தி நாட்டின் வளர்ச்சியில் பங்கு பெற வேண்டும் என்ற வேண்டுதலையும் உங்கள் முன்வைத்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி. ரோட்டு மேல காருக்குள்ள யாரு நம்ம மாமா யார் நல்லா நேரு என்ன சொன்னாரு, நல்லா படிக்க சொன்னாரு. நான் நல்லா படிப்பேன், நாட்டுக்கால உழைப்பேன். ஆசிரியர் வாழ்த்துக்கள். ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day. My best friend, my role model. I love teacher, busy teacher, thank you teacher. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day. Bye. Happy Teachers Day. தங்கமான எங்க மெஷே என்ன சொன்னாலும் எஸ்ஸே எஸ்ஸே சித்தை சிந்தை பேசும் ஸ்கூல்
Teacher's Day. She is my second parent. I love all my teachers. Thank you. My name is Piritu. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் நம்பவில்லையே உச்சிமேது வானிலிருந்து வீழ்ந்த போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் நம்பவில்லையே. Happy teacher, thank you. Hi, I am P.S. Danyasi. I am studying in 2nd standard. Today I am going to deliver a speech on Teachers' Day. Education is our passport to the future. For tomorrow belongs to people who prepare for it today. Good morning to one and all. Today is an auspicious occasion where we get a chance to acknowledge the hard work of the teachers. This day is known as the Teachers' Day, which is celebrated as the birth anniversary of Dr. Radhakrishnan, the second President of independent India. Teachers are the pillar of education. They guide and shape the destiny of the students. Teachers are blessing in disguise. They are the guiding light that brightens our lives. We are fortunate to have such wonderful teachers who are always up for grooming the students into finer individuals. We pray for their well-being and success and shower immense respect today and always. Happy Teachers' Day. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் அபிதா. நான் 3ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். மாதாபிதா குரு தெய்வம். நான் குருக்காக ஒரு பாட்டு பாட போகிறேன். கண்கள் நீரே, காற்றும் நீரே, தூணும் நீர், துரும்பும் நீர், வண்ணம் நீரே, வானம் நீரே, ஊனும் நீர், உயிரும் நீர். குருவே சரணம், குருவே சரணம், குருவே சரணம். கல்வி கொடுக்கும் மாஷா நீரே, உமையாம் போற்றுகிறோம். முகசிரிப்போடு தினம் அன்போடு எம்மை காக்கும் நல் தெய்வம் நீரே. அறியாமை போக்கும் தீப வெளிச்சம் நீர். உமையென்றும் நாம் மறவோம் குருவே. கண்கள் நீரே, காற்றும் நீரே, நூனும் நீர், துரும்பும் நீர், வண்ணம் நீரே, வானம் நீரே, ஊனும் நீர், உயிரும் நீர். குருவே சரணம், சரணம் குருவே, குருவே சரணம். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். Happy Teachers Day! I talk about the Teachers Day festival. The Teachers Day festival celebrates on 5th September in India. The Dr. Radhakrishnan birthday is a Teachers Day. The Radhakrishnan is a president and excellent teacher and good scholar. The teacher meaning teacher meaning is what? The T for talented, E for encouraging, A for amazing, and C for caring, H for helpful, and E for excellent, and R for responsible. The teacher take my hand and open my mind and touch my heart. The teacher time for teacher. Why means the teacher growing and blooming. Okay, I love my teacher. You also love my teacher? Okay. I tell one song for teachers. Appara Mahimavo, Ati Ati Appara Mahimavo, Appara Mahima Kripa Kadaksham, Appara Mahimavo, Ati Ati Appara Mahimavo. Aludorum Manikum Mani, Yan Guru Nathan Vidutorum Nidukum Appan, Todu Kakum Devam, Yan Guru Nathan Yadapot Kanan Kura.
as we are going to celebrate Teachers' Day, I'm going to say a few points about teachers. India celebrates Teachers' Day on 5th September on the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was India's second president. Teachers' Day has been celebrated since 1962. The teachers were given a break from the daily teaching routine and they enjoy the celebrations every year. But during this pandemic time, we are deprived of that and are like abandoned people sitting all alone in front of the computer among empty desks and benches and with a bare blackboard. The teachers play a major role in shaping the minds of children. A teacher is a great idol of our children. Teachers motivate kids to pursue their dreams. Teachers impart good values in children and turn them into responsible citizens. Teaching job is an honorable job. Teachers are like candles. They light the path or way for the students. Teachers look forward to Teachers' Day celebration as their efforts get recognized and honored by students. Teachers' Day celebration this year, 2020, will be a black day for teachers as we all are in a threat of a virus. With families now at the center of the children are struggling with them without the guidance of a teacher. Some children start to pray to God, saying, "Help us, God, to move our foot to find a way to a school that is open and drive us there today." Many people now realize how tough it is to be a teacher. Teachers are all waiting when a second home, the school, will open. We are so anxious to see our little cuties with a smiling or frowning face. Whatever it might be, they are our loved ones. A school without children is a home without a mother. So children, let us keep our fingers crossed, waiting to visit our second home. Teachers are teachers to all professions. Children, pray to God for all your teachers to give them health, strength, and peace of mind at this juncture. Bye, children. Hope to see you all soon in our second home at Trinity Academy, which is a pride to each and every one of us as Trinitarians. Bye, children. Take care. God bless you all. नमस्ते, मेरा नाम यश सहस्रा। मेरे प्यारे टीचर, मेरे प्यारे टीचर, मेरे अच्छे टीचर, मेरे अच्छे टीचर, यहाँ से गाने वाले टीचर, मेरे मन पसंद टीचर। धन्यवाद।
I am Mr. Shami, your Hindi teacher. I have been working in this esteemed institution for the past 12 years. I take much pride in sharing my views to you all with more happiness and joy. Good to see you all on this special day. Stay home, stay safe, stay blessed. आदरणीय डॉक्टर जी, सचिव चंद्रशेखर जी, माननीय प्रधान अध्यापक जी, माननीय उप प्रधान अध्यापक जी, हमारी प्यारी प्राथमिक इंचार्ज मैडम जी, मेरे प्रिय अध्यापकगण, जिम्मेदार पेरेंट्स, एवं चिड़िया की तरह दौड़ते चलते चपल हमारे प्यारे बच्चे, सबको मेरा प्रणाम। सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रिय छात्रों को शुभाशीष पहले आप खुद को पहचानिए। भविष्य की वृक्षों के बीज है आप, फूल और कलियों के सुगंध है आप, हर देश के आधार स्तंभ है आप, हर एक शिक्षक की आँख है आप। हम शिक्षक सड़क के जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, मगर आपके ज़रूर आपकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। याद रखिए मेरे छात्रों, साहस और बुद्धि को कभी खोना नहीं, आज विश्वास को कभी छोड़ना नहीं, संकट के समय कभी घबराना नहीं, प्यार और कृतज्ञता से भी छूटना नहीं। अंग्रेजी लेखक विलियम वर्ड्स ने कहा है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है और एक महान शिक्षक प्रेरित करता है। इसलिए मैं भी आपको प्रेरित करना चाहती हूँ। याद रखिए मेरे प्यारे छात्रों, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन में एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिन्होंने लगातार प्रयास किया है। इसलिए कोशिश करो, कोशिश करो, सफलता हासिल करते तक कोशिश करते ही रहो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। मन को छूने वाली कुछ पंक्तियाँ याद दिलाना चाहती हूँ। चींटी से मेहनत सीखो, मधुमक्खी से उमंग सीखो, फूलों से खुश रहना सीखो और कोयल से मीठी बोली सीखो। प्रिय बच्चों, हम शिक्षक भी आपसे कुछ सीखते हैं। पता है, किसी को हम शिक्षक आपसे ही निश्चित रखना सीखते हैं। जहाँ तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका ही उपयोग करो और वही करो जो कुछ भी तुम कर सकते हो। सफलता तुम्हारे पैर चूमेंगी। जय हिंद। மாணவ கண்மணிகளே வாருங்கள், மாண்புமிகு குருவின் ஆசி பெற்றிடுங்கள். மாணவ கண்மணிகளே வாருங்கள், மாண்புமிகு குருவின் ஆசி பெற்றிடுங்கள். அனைவருமே ஒன்றாக சேர்ந்திடுங்கள். ஆசிரியர் தினத்தை போற்ற
பாடிடுங்கள். மாணவ கண்மணிகளே வாருங்கள், மாண்புமிகு குருவின் ஆசி பெற்றிடுங்கள். தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியை எந்நாளும் தவறாமல் கற்று நீங்கள் வளர்ந்திடுங்கள். அறிவு திறனை மேம்படுத்தும் ஆசானை அன்றாடம் போற்றி பாடி வணங்கிடுங்கள். மாணவ கண்மணிகளே வாருங்கள், மாண்புமிகு குருவின் ஆசி பெற்றிடுங்கள். அறிவியலை நன்றாக கற்றிடுங்கள், அப்துல் கலாம் கனவுகளை நனவாக்குங்கள். கணிதத்தை கற்கண்டாய் சுவைத்திடுங்கள், கணிதத்தில் மேதையாக திகழ்ந்திடுங்கள். மாணவ கண்மணிகளே வாருங்கள், மாண்புமிகு குருவின் ஆசி பெற்றிடுங்கள். அகிலத்தின் மொழியான ஆங்கிலத்தை அன்றாடம் கற்று நீங்கள் பயன்பெறுங்கள். வரலாற்றில் அனைவருமே இடம்பெறவே வரலாற்றை மனதில் வைத்து செயல்படுங்கள். மாணவ கண்மணிகளே வாருங்கள், மாண்புமிகு குருவின் ஆசி பெற்றிடுங்கள். அறிவோடு நல்லொழுக்கம் பண்பாடும் ஆனந்தமாய் கற்று நீங்கள் தேர்ந்திடுங்கள். வாழ்வியலை கற்றுத்தரும் ஆசானை வணங்கினாலும் போற்றி பாடிடுங்கள். மாணவ கண்மணிகளே வாருங்கள், மாண்புமிகு குருவின் ஆசி பெற்றிடுங்கள். அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கம். ஆசிரியர் தினத்தில் உரையாற்றும் அளவு எனக்குள் தன்னம்பிக்கை, ஊக்கம், ஆற்றல், உண்மையை உரக்க கூறும் மனோதிடம் ஆகியவற்றை என்னுள் வளர்த்த மனித உருக்கொண்ட ஆசிரியர் தெய்வங்களுக்கு என் தாழ் பணிந்த நன்றி கலந்த வணக்கத்தை உரித்தாக்கி என் சிறு உரையை துவங்குகின்றேன். ஆசிரியர்கள் என் 6ஆம் அறிவிற்கு கல்வி புகட்டி கூர்மை சேர்த்தவர்கள். நாளைய சமுதாயத்திற்கு நல்லெண்ணம் போதிப்பவர்கள். உலகே வாழ்த்துகிறது உங்களை. நான் வணங்குகிறேன். இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். உயிரினை உலகிற்கு படைக்கும் அன்னை முதல் அதிசயம். சான்றனாக்கி உலகிற்கு அர்ப்பணிக்கும் தந்தை 2ஆம் அதிசயம். உலகை ஆள உருவாக்கும் பள்ளிச்சாலையில் சொல்லாலும் மொழியாலும் எழுத்தாலும் நம்முன் நிற்கும் அதிசயமும் ஆச்சரியமும் தான் ஆசிரியர்கள். ஒரு மனிதனை அவனுக்கே அடையாளம் காட்டுபவராக இருப்பவர்தான் ஆசிரியர். மேலும் மாணவ சமூகத்திற்கு அவனுக்கு தேவையான ஆற்றல், தன்னம்பிக்கை, ஊக்கம், விடாமுயற்சி என அனைத்தையும் கற்றுத்தந்து அவனை நல்லவனாக, பண்புள்ளவனாக, சிறந்தவனாக, அறிஞனாக, மேதையாக உயர்த்தும் உன்னத பணி
ஆசிரியர் பணி என்பதை யாராலும் மறுக்க இயலாது. சாதாரண மாணவனை சாதனையாளனாக்குபவர்கள் ஆசிரியர்கள். சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் என்னும் ஆசிரியரின் வகுப்பறை தாண்டிய உற்சாகமான நிகழ்வுதான் அப்துல் கலாம் என்னும் மாணவனுக்குள் விமானியாக வேண்டும் என்னும் கனவுகள் முளைக்க வைத்தது. நம் பேச்சில், நம் எழுத்தில், ஏன் ஒட்டுமொத்த ஆளுமையில் பள்ளியும் அதன் ஆசிரியர்களும் நிச்சயம் கலந்திருப்பார்கள். நம் சிறு வயதில் நமக்கெல்லாம் நாயகனாக ஒரு ஆசிரியர் இருந்திருப்பார். நம் மீது அளப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கி இருப்பார். நீ என்னவாக போகிறாய் என்று யாரேனும் நம்மிடம் கேட்டிருந்தால் நான் அவரை போல ஆகப் போகிறேன் என்று ஒரு ஆசிரியரின் பெயரை குறிப்பிட்டிருப்போம். நம்மை விட வளர்ந்து விட்டானே என்று பொறாமைப்படாமல் பெருமைப்படும் ஒரே ஜீவன் ஆசிரியர் மட்டுமே. ஒரு சாதாரண கிராம பள்ளியிலிருந்து படித்து மேலேறி வந்த மாணவனிடம் உரையாடி பாருங்கள். ஒரு ஆசிரியரின் நம்பிக்கை, பேரன்பினை இறுகப்பற்றி மேலெழுந்து வந்திருப்பது புரியும். எப்படியாவது கரை சேர்த்து விட வேண்டும் என்று துடுப்பு வலிப்பவரின் அக்கறை அந்த ஆசிரியர்களிடம் இருப்பது புரியும். கற்பித்தலின் நோக்கம் பாடப்புத்தகத்துடன் முடிவதில்லை. மாணவர்களின் ஆளுமையை வடிவமைப்பதுதான் கல்வி என்பதை உணர்ந்து ஆசிரியர்கள் பல விஷயங்களை கலந்துரையாடுகின்றனர். வகுப்பறைகள் ஈரமான போதி மரமாக உள்ளது. போதி மரத்திடம் ஞானம் பெற்ற பறவைகள் செல்லும் இடங்களெல்லாம் விதைகள் தூவ வேண்டும் என ஆசிரியர்கள் விரும்புகிறார்கள். கல்வியின் நோக்கமும் அதுவாகவே உள்ளது. ஆசிரியர் திரு பகவான், திரு தங்கமணி இலசியப்பன் போன்ற ஆசிரியர்கள் கல்வி என்பது வெறும் பாடப்புத்தகத்துடன் முடிவதில்லை என்பதை தங்களின் செயல்களால் உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள். கையெடுத்து வணங்குகிறேன், நன்றியுடன் நினைத்து பார்க்கிறேன். நான் வளர, நான் முன்னேற, நான் இன்று இன்பம் காண அன்று துன்பம் பொறுத்தவர்கள், நான் முத்து சேர்க்க மூச்சடைக்கி முத்து குளித்தவர்கள் என் ஆசிரியர்கள், நடமாடும் தெய்வங்கள் என் ஆசிரியர்கள் என்று சிறு கவிதையோடு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடை பெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். நான் கா மோகேஷ், ட்ரினிட்டி அகாடமி மேல்நிலைப் பள்ளியில் 11ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். ஆசிரியர் பற்றி ஒரு சிறு கவிதை. ஒரு மரத்தின் விதை ஆசான், அவர் சொல்லும் வார்த்தை நீர் ஊற்று. நீர் ஊற்றி ஊற்றி மரம் வளர்வது போல் அவர் சொல் கேட்டு வளரும் மாணவர்கள். விதையிலிருந்து மரம் வளர்ந்து கிளை பிரிந்து கனி பூக்கும். அவ்விதை தன்னை தியாகம் செய்து சுவையுள்ள கனி தரும். அவ்வாறு ஆசான் என்னும் விதையில் இருந்து மரமாய் எழுந்து கிளையாய் பிரிந்து மாணவன் என்னும் சுவையுள்ள கனி பூக்கிறது. ஒரு விதை மரத்தின் நாடி, அந்நாடி போல் ஆசான் என்னும் நாடியை நாடிய கனி மாணவன். விதை இல்லையெனில் கனி இல்லை, ஆசான் இல்லையெனில் மாணவன் இல்லை. நன்றி. அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இப்பதிவு சமர்ப்பணம். உங்கள் சிவப்பு மை பேனாக்களால் எங்கள் தலையெழுத்தை திருத்திய பிரம்மாக்களே, துரியோதனர்கள் அத்தனை பேரையும் அர்ஜுனர்களாக்கிய எங்கள் 21ஆம் நூற்றாண்டின் துரோணாச்சாரிகளே, சொல் ஒளி கொண்டு எங்கள் உள் ஒளி செதுக்கிய நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் சிற்பிகளே, ஆண்டுதோறும் எங்கள் அறிவுத்தாகம் ஆற்றியதால் நீங்கள் அத்தனை பேரும் அருவிகளே, எங்களுக்கு தோன்றிய போதெல்லாம் உங்களை பிரட்டினோம், பிரட்டிய போதெல்லாம் பொருள் தந்தீர், ஆதலால் நீங்கள் அகராதிகள். வரையறையின்றி வாரி இறைத்ததனால், அறிவை வாரி இறைத்ததனால் நீங்கள் மேகம், ஆம் கார்மேகம். உங்கள் அறிவு மடி கிடத்தி அத்தனை பிள்ளைக்கும் அளவறிந்து ஊட்டியதால் நீங்கள் அன்னை. ஆண்டுதோறும் 1000 சூரியர்களை உருவாக்கியதால் நீங்கள் விதையீனும் சூரியன். காலுந்தி மேலேற தோல் தந்ததால் நீங்கள் ஏணிகள். நாங்கள் தடுமாறும் போதும் தடமாறும் போதும் நேர்படுத்தினீர்கள், எங்களை நெறிப்படுத்தினீர்கள். வார்த்தை கொண்டே எங்கள் வாழ்க்கை வடிவமைத்தீர். எங்கள் மனப்பாட சிலுவையை பிடுங்கி எறிந்துவிட்டு
புரிதல் என்னும் கிரீடம் தந்தீர். நாங்கள் மாத்திரைகளாய் விழுங்கிக் கொண்டிருந்தவற்றை அமிர்தமாய் அருந்தச் செய்தீர். எங்கள் மூளையில் ஆணியாய் அடிக்கப்பட்ட அறிவு தீபமாய் ஏற்றப்பட்டது உங்களால் தானே. அன்பெனும் வார்த்தைக்கு அகராதி கூறாத அர்த்தத்தை உங்கள் அரவணைப்பில் அறிந்தோமே. உங்கள் பிடிப்பின் இறுக்கத்தை சமயத்தில் நான் சலித்திருக்கிறேன். அப்போதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நீங்கள் பிடித்ததென்னவோ நான் வீழாமல் இருக்கத்தான் என்று. சமயத்தில் என்னை வளைத்ததற்காக வருந்தி இருக்கிறேன். அப்போதெல்லாம் தெரியாது என்னை வளைத்ததென்னவோ வில்லாக்கத்தான் என்று. உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு பெயர் இருக்கலாம். உங்கள் அத்தனை பேரையும் மொத்தமாய் அழைக்க வேண்டும் என்றால் சரஸ்வதி என்றுதான் அழைக்க வேண்டும். ஆம், நீங்கள் வீணை ஏந்தாத சரஸ்வதி. வீணை ஏந்தினால் அது மிகச் சரி. முகிலென பொழிந்து விட்டீர், நிலமென நனைந்து விட்டோம். எம் பாலைவனத்திலும் சில பசும் மரங்களை விதைத்தீர். வாழ்த்த வயதில்லை, உம் திருவடி தொட்டு வணங்குகின்றோம். Thank you for all the hearts you spend, attention you give, needs that you tend, knowledge you pass on. Your special touch, offering guidance undaunted by much. Time you spend planning, efforts you make, angles for learning, chances you take. Here's our teachers, each one is great. Recognizing now, we salute you all. Thank you, teachers. கருவில் தன் பிள்ளையை சுமந்த தாயை விடவும் தன் மனதில் என்றென்றும் மாணவர்களை சுமந்து கொண்டிருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு என் வாழ்த்துக்களுடன் இவ்வோவியத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன். Happy Teachers Day to all my teachers. இந்த டீச்சர்ஸ் டேல நான் உங்களுக்காக ஒரு சாங் டெடிகேட் பண்ணுறேன். தாயை போல அன்பு, தந்தையை போல அரவணைப்பு, இரண்டும் கண்டேன் உன்னிடம். எங்களுக்காய் வாழ்கிறாய், என்றும் கற்று தருகிறாய், நான் உயர வேண்டும் என்று நினைக்கிறாய். நான் உயர்ந்து நிற்பதற்கும் உன் விடாமுயற்சிய காரணம், என்னுள்ளே இருக்கும் திறமையை அறிந்து எனக்கு வாய்ப்பை தந்து வெற்றிக்கு துணையாய் இருக்கிறாய். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஆல் டீச்சர்ஸ் who are behind us. Thank you ma'am, thank you sir, thank you all teachers who are helping us.
Happy Teachers' Day to all my beloved teachers. Teachers' Day is a special day. On this special day, I am here to dedicate a poem to all my teachers. When teachers come to school, they look fresh and cool. With stacks of books in hand, they take us through a magic land. Their words fall like a sun's ray, who teach us to make great one day. They always have a smile on their face and allow us to learn in our own pace. They help us to learn in our own way and teach us to grow day by day. Teachers always have a special place in my heart, for teaching is the finest form of art. Thank you for all the hours you spend, attention you give, needs that you tend, knowledge you pass on. Your special touch offering guidance, undaunted by much. Time you spend planning, efforts you make, angles to learning, chances you take. Here is to our teachers, each one a gem, recognized now. We salute them. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஜி நித்யபிரியன், 9th B. டீச்சர்ஸ் டேவுக்காக எங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு பாடல். அகரம் சொல்லி தந்த ஆசான் வாழ்க வாழ்கவே, அறிவை புகட்டும் ஆசான் இங்கு வாழ்க வாழ்கவே, மொழியை கற்று தந்த ஆசான் வாழ்க வாழ்கவே, நல்வழியை கற்று தந்த ஆசான் வாழ்க வாழ்கவே, கேள்வி கேட்க வைத்த எங்கள் ஆசான் வாழ்கவே, பதில் சொல்ல வைத்த எங்கள் ஆசான் வாழ்கவே, பணிவை கற்று தந்த ஆசான் வாழ்க வாழ்கவே, துணிவை கற்று தந்த ஆசான் வாழ்க வாழ்கவே,
அறிவியலை புரிய வைத்த ஆசான் வாழ்கவே. வாழ்வியலை தெரிய வைத்த ஆசான் வாழ்கவே. விளையாட்டை கற்று தந்த ஆசான் வாழ்கவே. விடியலாய் வந்த எங்கள் ஆசான் வாழ்கவே. அறியாமை இருளை அகற்றிய ஆசான் வாழ்கவே. ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன் ஆசான் வாழ்கவே. ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன் ஆசான் வாழ்கவே. வாழ்க வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்கவே. என் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இனிய ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். நன்றி. துணை நின்றீரே, உயிரும் உணர்வும் உள்ளமும் எல்லாம் நீங்கானிடம் பெற்று நின்றீரே. இரண்டாம் பெற்றோர் என்றே அழைத்தோம், இருள் நீக்கி ஒளி தந்தீரே. இயலாதது இல்லை என்றாக்கி இமயம் வெல்ல செய்தீரே. உயிரே என் உயிரே, எனக்கே எம்மை அறிமுகம் செய்த உறவே என் உணர்வே. எமக்குள் உண்மை புதைத்து மகிழ்ந்த குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம். குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும். குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம். குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும். அகரம் அறிவித்த ஆசானே, என் அறிவு தன்னே நீதானே. அகரம் அறிவித்த ஆசானே, என் அறிவு கண்ணே நீதானே. கணிதம் கற்பித்த ஆசானே, என் கனவெல்லாமே நீதானே. கணிதம் கற்பித்த ஆசானே, என் கனவெல்லாமே நீதானே. குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம். குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும். குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம். குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும். Good morning, Miss. Good morning, students. Good morning, children. All of you take your seat. Miss, I want to give you a special gift, Miss. What, Preeti? Happy Teachers' Day, Miss. Oh, thank you. Thank you so much. So nice of you. Take your seat. Okay, children. Today we are celebrating Teachers' Day. Do anyone of you know why we are celebrating Teachers' Day? Yes, Miss. Come here and tell. Teachers' Day is celebrated on 5th September, and today is the birthday of former President Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who is a teacher, scholar and promoter of education. Today we all remember our teachers in shaping our society. Wow, very good. All give a big round of applause for Preeti. Okay, Preeti, I have a gift for you. Happy Teachers' Day. Thank you, Miss. Take your seat. Okay, children. This is Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Children, I'd also like to add some points about Teachers' Day. Teachers' Day is celebrated to honor teachers. Teaching is a noble profession. Teachers not only provide a valuable education, they also provide a bright future because children of today are the future of tomorrow. Teachers stand by us at every step to guide, motivate and inspire to become a better citizens. Teachers are the source of knowledge and wisdom. We teachers wish you all a bright future and stand as a great role model to everyone. I wish you grand success. Okay, students, let's finish our class here. Let me see you next class. Thank you. Please distribute this to all the students who are celebrating Teachers' Day. Okay, Miss. Thank you. Thank you, Miss. My name is Ritik. I am studying standard B section. I do the Lord Ganesha in clay.
Lord Ganesha finished. Thank you. Thank you. Happy Vinayaka Chaturthi. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Deva Maheshwara Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha खुशियाँ हैं बाहें फैलाए आशाओं के बादल छाए कोई उमंग है ये जिंदगी रे एक धरती का आंचल ओढ़े दिल से दिल के धागे जोड़े बांटे जहां में अपनी खुशी रे प्रीत की रीत सिखाते हुए झिलमिलाते हैं पर्दों पे हम दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः Good morning to the respected teachers and my dear friends. I am anyone from 6th B. We are here today to celebrate the honorable occasion of Teachers' Day. Teachers' Day is celebrated on 5th September every year. This day gives us the opportunity to celebrate and express our gratitude to our teacher. 5th September is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was a great scholar and a teacher. He was also the second president of India. Since 1962, his birthday has been observed Teachers' Day in India. Students pay respect to the teacher, who are undoubtedly the backbone of our society. Parents give birth to the child, whereas the teacher mold that child personality and provide a bright future. Apart from the education, a teacher also guides, motivates and inspires us at every step to become a better people. As a students, I can't explain how much you all mean to me and my fellow students. Thank you for your efforts, patience and positive encouragement. We promise to be a good student and one day all of us will make you proud. Thank you. கற்றலின் கதவுகளை எனக்கு திறந்து வைத்த ட்ரினிட்டி பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களே, வகுப்பறை என்னும் புனிதமான கோவிலில் அறிவு விளக்கேற்றும் ஆசிரிய பெருமக்களே, இந்நன்னாளில் உங்கள் மாணவியின் வணக்கங்கள். 9ஆம் வகுப்பு பயிலும் ஜனகதேவி ஆகிய என் சார்பிலும் என்னுடன் சிறகுகள் முளைத்து பறந்து வருகின்ற இத்தோழிகள் சார்பிலும் பூமலையாய் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். உலகில் புனிதமான இடங்கள் 2, தாயின் கருவறை, மற்றொன்று ஆசிரியரின் வகுப்பறை. தாயின் கருவறையிலிருந்து உயிரை பெறுகிறோம், ஆசிரியரின் வகுப்பறையிலிருந்து அறிவை பெறுகிறோம். எங்களிடம் உற்சாகம் குறையாமல் பண்பாட்டை மறந்த போன்சாய் மரங்களாய் எங்களை வளர்க்காமல் பண்பாட்டின் வேர்களை வளர்த்து செயலாற்றல் மிக்கவர்களாக உருவாக்கி வெற்றிக்கு வித்திடும் ஆசிரியர்களே, மூங்கிலையும் புல்லாங்குழலாய் மாற்றுபவர் நீங்கள், மூங்கிலையும் புல்லாங்குழலாய் மாற்றுபவர் நீங்கள். விறகு கட்டைகளையும் நல்லதோர் வீணையாக்கித் தரும் வித்தகர் நீங்கள், விறகு கட்டைகளையும் நல்லதோர் வீணையாக்கித் தரும் வித்தகர் நீங்கள். அருகம்புல்லையும் ஆலமரமாய் மாற்றுபவர் நீங்கள், அருகம்புல்லையும் ஆலமரமாய் மாற்றுபவர் நீங்கள். சிறு கம்பி மத்தாப்பையும் மின்னல் கீற்றுகளாய் மாற்றுபவர் நீங்கள், சிறு கம்பி மத்தாப்பையும் மின்னல் கீற்றுகளாய் மாற்றுபவர் நீங்கள். தொலைவில் நின்று பார்ப்பவனையும் அர்ஜுனனாக்கித் தரும் துரோணாச்சாரியார் நீங்கள், தொலைவில் நின்று பார்ப்பவனையும் அர்ஜுனனாக்கித் தரும் துரோணாச்சாரியார் நீங்கள். கரங்களிலே சாக்பீஸ் தவழும் சரஸ்வதி நீங்கள், கரங்களிலே சாக்பீஸ் தவழும் சரஸ்வதி நீங்கள். மதிப்பெண்களை மட்டுமே பெறும் மாணவர்களை உருவாக்கும் பணியில் மூழ்கி போனவர்களுக்கு மத்தியில் மதிப்பீடுகளை எங்களுக்கு விதைக்கும் ஆசிரிய மகான்களே, எங்கள் வங்கி கணக்கில் சேமிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால்
எங்கள் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் உணர்வுபூர்வமான சேமிப்பு ஆசிரியர்களாகிய நீங்களே. மலையை மேகம் சுமந்து வருவது போல பாடத்தை எங்களுக்காக தயார் செய்து சூரியனிலிருந்து வெளிவரும் ஒளி கதிர்களாய் வகுப்பறைக்குள் நுழையும் ஆசிரியர் சான்றோர்களே. நந்தவனத்தினுள் தென்றல் நுழைவது போல வகுப்பறைக்குள் நுழைய காத்திருக்கிறோம். நந்தவனத்தினுள் தென்றல் நுழைவது போல மகிழ்ச்சியோடு வகுப்பறைக்குள் நுழைய காத்திருக்கிறோம். காலை பணியில் கண்விழித்த நாற்று பால் மணத்தை கூட்டித் தருவது போல உங்களால் நாங்களும் செழுமைப்படுகிறோம். உங்களால் நாங்களும் செழுமைப்படுகிறோம். மூங்கில் காடுகளில் முகாம் போட்ட காற்று மெல்லிசையாய் மேவி வருவது போல உங்களிடம் பயின்ற நாங்கள் சாதனைகள் பல புரிவோம். அன்பு ஆசிரியர்களே, உங்கள் பாதையில் 1000 சூரியன்கள் ஒளிவழங்கட்டும். உங்கள் பாதையில் 1000 சூரியன்கள் ஒளிவழங்கட்டும். நன்றி கலந்த அழகே அழகே எதுவும் அழகே அன்பின் விழியே எல்லாம் அழகே மழை மட்டுமா அழகு சுடுமையில் கூட ஒரு அழகு மலர் மட்டுமா அழகு விழுவிழி கூட ஒரு அழகு இன்னது வீசிடும் பார்வைகள் அழகு வார்த்தைகள் தீட்டை மௌனங்கள் அழகு உண்மைக்கு சொல்லிடும் பொய்களும் அழகு உண்மையில் அதுதான் மெய்யாய் அழகு கமதனி நிசா கமதனி கரிசா குயிலிசையது பாடிட ஸ்வரவழிசைகள் தேவையா மயிலடனங்களாடிட ஜதியொழிகளும் தேவையா நதி நடந்தே சென்றிட வழித்துணைதான் தேவையா கடலலையது பேசிட மொழி இழக்கணும் தேவையா இயற்கையோடு இருந்தால் உலகம் முழுதும் அழகு கவலையாவும் மறந்தால் இந்த வாழ்க்கை முழுதும் அழகு கவதனிசா விரிசா அழகே அழகே இதுவும் அழகே அன்பின் வெளியே எல்லாம் அழகே மழை மட்டுமா அழகு சுடுமையில் கூட அழகு மலர் மட்டுமா அழகு விழுவிழி கூட அழகு கண்டது வீசிடும் பார்வைகள் அழகு வார்த்தைகள் தீட்டலும் மௌனங்கள் அழகு தன்னுக்கு சேடும் பொய்கள் அழகு உண்மையில் அதுதான் மெய்யாய் அழகு கமதனிசா விரிசா கமதனிசா கரிசா துணை நின்றீரே உயிரும் உணர்வும் உள்ளமும் எல்லாம்
நீங்கானிடம் பெற்று நின்றீரே இரண்டாம் பெற்றோர் என்றே அழைத்தோம் இருள் நீக்கி ஒளி தந்தீரே இயலாதது இல்லை என்றாக்கி இமயம் வெல்ல செய்தீரே உயிரே என் உயிரே எனக்கே எம்மை அறிமுகம் செய்த உறவே என் உணர்வே எமக்குள் உண்மை புதைத்து மகிழ்ந்த குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம் குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும் குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம் குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும் அகரம் அறிவித்த ஆசானே என் அறிவு கண்ணே நீதானே அகரம் அறிவித்த ஆசானே என் அறிவு கண்ணே நீதானே கணிதம் கற்பித்த ஆசானே என் கனவெல்லாமே நீதானே கணிதம் கற்பித்த ஆசானே என் கனவெல்லாமே நீதானே குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம் குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும் குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம் குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும். Hello students, happy Teachers Day wishes to one and all on this very special day. I feel very proud to honor our teachers who play a great role in shaping the students and their future. On behalf of the teachers, I would like to thank our loving and respected President Dr. Kulandavel, who is always inspiring and preparing us to face all the challenges of life positively. Thank you, sir. I take immense pleasure in thanking our secretary, Professor Chandrasekharan sir, for his constant guidance throughout the year and his valuable advice to make of all of us a confident always. Thank you, sir. Next, I would like to thank our beloved principal, Mr. Selvaraj, who always support our teaching community. As the Albert Einstein says, it is the supreme art of the teacher to awake a joy in creative expression and knowledge. And we are now here to celebrate that art and artists. Yes, they are our beloved teachers. The parents are the first teachers and the teachers are the second parents. The parents give them birth, the teachers give them life. My words are not enough to appreciate the hard work and dedication of the teachers to shape the students. The Teachers' Day, which we have organized today, shows our teamwork and the responsibilities we have in this society. I express my heartfelt thanks to the computer teachers, Mr. Pichalingam and Mr. Prabhakaran, and our office staff members, Mr. Gopal and Mrs. Kalaivani, and all the teaching and non-teaching faculties who have taken a lot of efforts in the organization of this program. The essence of the fruit is tasted at the last, and we believe that the last will be the best ever. The last but not least, I convey my heartfelt thanks to all our students for cooperating with us and making this function, I mean the Teachers' Day function, a memorable one. Dear students, let us respect our teachers for their efforts and sacrifice in making every one of you a great personality for our bright future. Thank you, students. Thank you very much.